नमस्कार मित्रों, जितेंद्र पटेल, श्रीमती एम के पटेल हाई स्कूल गोजारिया, धोरण 10, विषय गणित, प्रकरण नंबर 4 द्विघात समीकरण। प्रकरण नंबर 4 द्विघात समीकरण में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रकरण की शुरुआत करिए ते पहला चालू वर्षे अभ्यासक्रम में जे थोड़ा नाना मोटा फेरफार करेला है, तो अभ्यासक्रम में कया कया दाखला मुद्दा राखेल है एनी आपणे चर्चा करिए। पहला तो तमारे जे पण नोंध बतावेली है आ नोंध बराबर मित्रों नोंधवानी है अने आटला दाखला खास तैयार करवाना है। प्रेक्टिस माटे तमे अन्य दाखला गणो तो वांधो नथी, परंतु परीक्षा माटे आ दाखला खास पूछाय छे आमांथी। तो अभ्यासक्रम में राखेल दाखला एमां उदाहरणनी वात करिए तो उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4, 5 અને 6। उदाहरण 1 થી 6 બધા સળંગ આપેલા છે, લખ્યું છે ટૂંકમાં ઉદાહરણ 1 થી 6। પછી ઉદાહરણ નંબર 7, 8 અને 9 અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલું છે। રદ કરેલા વાત કરીએ, રદ કરેલું ઉદાહરણ કયા કયા? તો 7, 8, 9 અને 11, 12। 7, 8, 9, 11 અને 12 तो आटला उदाहरणों मित्रों रद्द करेला छे। एटले तमारे उदाहरण 1 થી 6, पछी 10 અને 13 થી 18, 13, 14, 15, 16, 17 અને 18, 13 થી 18, 1 થી 6 અને वच्चे उदाहरण नंबर 10। तो आटला उदाहरणनो अभ्यासक्रम में समावेश करेलो छे चालू वर्षे। ऊपर जे बात करी 7, 8, 9, 11 અને 12 आ 5 उदाहरणों मित्रों रद्द करेला छे। हवे बात करिए स्वाध्यायनी अंदर, तो कुल 4 स्वाध्याय है। स्वाध्याय 4.1 ए पूरेपूरू है अभ्यासक्रम में, एक पण दाखलो रद्द करेलो नहीं। स्वाध्याय 4.2 ए पण पूरेपूरू अभ्यासक्रम में है, एक पण दाखलो रद्द करेलो नहीं। स्वाध्याय 4.4 ए पण पूरेपूरू है। फक्त स्वाध्याय 4.3 में શરૂઆતનો પ્રથમ દાખલો એટલે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 રદ કરેલો છે અને 8 પછીના એટલે 9મો અને 10મો રદ કરેલો છે। એટલે તમારે તૈયાર કરવાના છે 2 થી 8, એક્ઝામ્પલ નંબર 2 થી 8। તો આટલો ફેરફાર મિત્રો તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો છે। ઓકે, ફરી બોલું છું, ઉદાહરણ 1 થી 6 10મા નંબરનું ઉદાહરણ અને 13 થી 18। स्वाध्यायनी अंदर 4.1 संपूर्ण, 4.2 संपूर्ण, 4.4 संपूर्ण, फक्त 4.3 अंदर एक्जाम्पल नंबर 2 થી 8 रद्द करेल छे। तो आ बात थई आपणे मित्रों आ प्रकरणनी अंदर कया कया मुद्दा रद्द करेला छे अने कया मुद्दा राखेला छे दाखलाओ ए आपणे चर्चा करी। कारण के आ खास तमने खबर होवी जोईए। जे दाखला रद्द करेला छे ए दाखला तो मित्रों तैयार करवानी जरूर ज नथी। ओके, एमांथी परीक्षानी अंदर एक पण दाखलो पूछावानो नथी, एटले आ खास याद राखजो। हवे प्रकरणनी शरूआत करीए पहला द्विघात समीकरण कोने कहेवाय ए समझो मित्रों, अने एना पछी आपणे आ एना इतिहासनी चर्चा छे। पण द्विघात समीकरण, द्विघात अगाऊ आपणे द्विघात बहुपदीनी वात करी थी के ax² वत्ता bx वत्ता c स्वरूप में जो पदावली आपेली होय तो एने द्विघात बहुपदी कहवाय। ax² वत्ता bx वत्ता c स्वरूप में होय तो एने द्विघात बहुपदी कहवाय। हवे जो आ द्विघात बहुपदीनी मूल्य अथवा एनु किंमत जो बराबर 0 लई लेवामां आवे, समझो ax² वत्ता bx वत्ता c एकली द्विघात बहुपदी हती, पण जो बहुपदी px, आ बहुपदीने આપણે px, qx, rx વડે દર્શાવીએ છીએ કે જો ax² વત્તા bx વત્તા c બરાબર જો 0 લેવામાં આવે એટલે કે આ દ્વિઘાત બહુપદીનું મૂલ્ય 0 હોય તો અહીં જે પણ રચના થાય છે એને દ્વિઘાત સમીકરણ કહેવાય। ઓકે, સમીકરણ એટલા માટે કહેવાય છે કે બરાબર 0નો સંબંધ આવેલો છે। तो याद रखो ax² वत्ता bx वत्ता c बराबर 0 जो आ खास शरत याद रखवानी है a नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं अने ए 0 न होवो जोईए। आ खास याद रखो, जो ए 0 लई लीए मित्रों
તો 0 ગુણ્યા x વર્ગ 0 એટલે પ્રથમ પદ જતું રહે. તો પ્રથમ પદ જતું રહે તો પછી આ દ્વિઘાત બહુપદી દ્વિઘાત સમીકરણ કે દ્વિઘાત બહુપદીનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી. માટે આ કન્ડિશન ખાસ યાદ રાખજો. દ્વિઘાત સમીકરણમાં એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે x વર્ગનો સહગુણક જે પણ હોય એ 0 ન હોવો જોઈએ. અને આ ABC વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે. ABC વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે એટલે ગણ આરની અંદર આવેલી છે ત્રણે ત્રણ. એટલે ધન હોઈ શકે, ઋણ હોઈ શકે, શૂન્ય હોય, અપૂર્ણાંક હોઈ શકે, બરાબર. ધન અપૂર્ણાંક હોઈ શકે, ઋણ અપૂર્ણાંક કોઈ પણ હોઈ શકે, પરંતુ એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવું જોઈએ. તો જ દ્વિઘાત સમીકરણનું અસ્તિત્વ રહેશે મિત્રો. હવે જે બતાવેલું છે આપણે આ રીતે જે લખ્યું ax² વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0, આને દ્વિઘાત સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ પણ કહેવામાં આવે છે. પ્રમાણિત સ્વરૂપ. પ્રમાણિત સ્વરૂપ એટલા માટે કે ઉતરતી ઘાતમાં છે. તમે જુઓ સૌથી પહેલાં 2 ઘાત, એના પછી x ની 1 ઘાત અને પછી છેલ્લે x ની 0 ઘાત એટલે અચળ પદ કહેવાય. x ની 0 ઘાત એટલે 1 એટલે ટૂંકમાં ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવેલા છે 2, 1 અને 0. તો આ પ્રમાણે જે ફર્મો હોય ax² વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0 એને દ્વિઘાત સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. તો આ મુદ્દો ખાસ તમારે યાદ રાખવાનો. ઓકે. હવે આની જ્યારે દ્વિઘાત સમીકરણની ચર્ચા થઈ શરૂઆતમાં મિત્રો વર્ષોના વર્ષો પહેલાં, તો સૌ પ્રથમ બેબીલોનવાસીઓએ સમજો, આ યાદ રાખજો એટલા માટે કે ઘણી વખત આમાંથી આ 4 મુદ્દા જે લખેલા છે આ 4 મુદ્દામાંથી ઘણી વખતે MCQ પ્રશ્ન પૂછી શકાય, બરાબર. એટલે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે બેબીલોનવાસીઓએ દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ સૌ પ્રથમ શોધ્યો. એટલે કે સૌ પ્રથમ ઉકેલ બેબીલોનવાસીઓએ દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ શોધ્યો. પરંતુ ત્યારબાદ યુક્લિડ નામના ગ્રીક ગણિત શાસ્ત્રી, આ યાદ રાખજો, યુક્લિડ ક્યોના હતા? ગ્રીસના હતા. એટલે ગ્રીક ગણિત શાસ્ત્રી યુક્લિડે દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ માટેની અન્ય રીત શોધી. બેબીલોનવાસીઓએ તો દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ શોધ્યો હતો, પરંતુ એના પછી બીજી રીતે એટલે બીજી વખત ગ્રીક ગણિત શાસ્ત્રી યુક્લિડે દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલની રીત શોધી. તો આ પણ મુદ્દો યાદ રાખજો મિત્રો. એના પછી બ્રહ્મગુપ્તે દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ માટે સ્પષ્ટ સૂત્ર આપેલું. એ શબ્દ યાદ રાખજો. દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ માટે સ્પષ્ટ સૂત્ર કોને આપ્યું? તો બ્રહ્મગુપ્તે દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ માટે સ્પષ્ટ સૂત્ર આપ્યું. અને એક આ છેલ્લો મુદ્દો છે જે મેં ખાસ અગત્યનો કર્યો છે, IMP કરેલો છે, બરાબર. તો શ્રીધર આચાર્ય આ રીતે લખજો, શ્રીધર આચાર્ય, બરાબર. શ્રીધર આચાર્ય એમને શું કર્યું? તો દ્વિઘાત સમીકરણના ઉકેલ માટે એમને પણ દ્વિઘાત સૂત્ર શોધ્યું. સમજો કે જે ભાસ્કર 2 નામનો જે ગ્રંથ છે ગણિતનો, એમાં આ દ્વિઘાત સૂત્રનો ઉલ્લેખ છે. કોના સૂત્રનો? તો શ્રીધર આચાર્ય નામના જે ગણિત શાસ્ત્રી થઈ ગયા, એમને જે દ્વિઘાત સૂત્ર આપ્યું એનો ઉલ્લેખ એટલે કે એનું વર્ણન, એના વિશેનું લખાણ ભાસ્કર 2 નામના ગ્રંથની અંદર છે. તો આ યાદ રાખજો. કયા ગ્રંથમાં છે? તો ભાસ્કર 2 ગ્રંથમાં છે. કોનું સૂત્ર છે? તો શ્રીધર આચાર્યનું સૂત્ર છે. કયું સૂત્ર છે? તો દ્વિઘાત સૂત્ર છે, કે જેનો ઉપયોગ કરીને આપણે પૂર્ણ વર્ગની રીતનો ઉપયોગ કરીશું. આનો પૂર્ણ વર્ગની રીતનો ઉપયોગ આ સૂત્રમાં થાય છે. આ દ્વિઘાત સૂત્રની રીતે આપણે જે ઉકેલ શોધીશું એની અંદર પૂર્ણ વર્ગની રીતનો મિત્રો ઉપયોગ થાય છે. ઓકે. તો આ શરૂઆતનો કન્સેપ્ટ, એનો હિસ્ટ્રી હતો, એનો ઇતિહાસ જે વાત કરીએ તો આ 4 વસ્તુ તમારે ફરી બોલું છું યાદ રાખવાની. બેબીલોનવાસીઓએ દ્વિઘાત સમીકરણનો સૌ પ્રથમ ઉકેલ શોધ્યો. એના પછી દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ જ ગ્રીક ગણિત શાસ્ત્રી યુક્લિડે શોધ્યો. બ્રહ્મગુપ્તે ઉકેલ માટે સ્પષ્ટ સૂત્ર આપ્યું. એ શબ્દ સમજો,
ઉકેલ માટે સ્પષ્ટ સૂત્ર આપ્યું અને એના પછી બીજું સૂત્ર જેને દ્વિઘાત સૂત્ર કહેવામાં આવે છે એ ડૉક્ટર શ્રીધર આચાર્ય, ડૉક્ટર હતા પોતે, પીએચડી હતા, બરાબર. તો ડૉક્ટર શ્રીધર આચાર્યે દ્વિઘાત સૂત્ર આપ્યો જેનો ઉલ્લેખ ભાસ્કર 2 નામના ગ્રંથની અંદર એનો ઉલ્લેખ છે. તો આટલી વસ્તુ મિત્રો તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. અહીં સમીકરણ પણ મેં લખ્યું છે, દ્વિઘાત સમીકરણ એ એક્સ વર્ગ વત્તા બીએક્સ વત્તા સી બરાબર 0 સ્વરૂપ હોય એને દ્વિઘાત સમીકરણ કહેવામાં આવે છે, જ્યાં એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. આ કન્ડિશન બહુ મહત્વની છે કે શરૂઆતનું જે એક્સ વર્ગવાળું પદ છે એનો સહગુણક 0 ન જ હોવો જોઈએ. ઓકે, તો આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો આટલી વસ્તુ મિત્રો જે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, હવે તમને 1 મિનિટ આપવામાં આવે છે લખવા માટે. એટલા માટે કે આ ઇતિહાસ બહુ મહત્ત્વનો છે, અથવા વાંચી લો વિડીયોને પોઝ કરીને. આ 1 મિનિટ દરમિયાન તમારે આ વાંચવાનું છે. એના પછી આપણે આગળ સ્વાધ્યાય 4.1, આનો કોઈ બીજો થિયરી નથી, સમજી લેજો. આ ચેપ્ટર સીધું સ્ટાર્ટ થાય છે એટલે સીધું જ સ્વાધ્યાય 4.1થી જ સ્ટાર્ટ થાય છે. આની કોઈ થિયરી નથી. થિયરીમાં તમારે આટલું જ યાદ રાખવાનું કે આ દ્વિઘાત સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે. પહેલાં એક્સની 2 ઘાત આવે, પછી એક્સવાળું પદ આવે અને પછી અચળ પદ આવે, તો આ એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 4.1માં જે દાખલા ગણવાના છે શરૂઆતમાં, એ પરીક્ષાનો કોઈ મુદ્દો નથી, સમજો. પરીક્ષામાં એવા દાખલા પૂછાતા નથી, પરંતુ તમને કોઈ સમીકરણ આપેલું હોય તો તમને એમ કહેશે કે શું તે દ્વિઘાત સમીકરણ છે. તમે જોઈને નહીં કહી શકો કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે. આના જેવું ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીને આપેલું હોતું નથી. જો ગોઠવીને આપેલું હોય, માની લો કે આ રીતે સમીકરણ આપ્યું હોય કે 2x ની 2 ઘાત વત્તા 3x વત્તા 8 બરાબર 0, આ રીતે ગોઠવીને આપ્યું હોય તો તરત તમે કહી શકો કે હા એક્સની 2 ઘાત આવે છે, પછી એક્સવાળું પદ આવે છે, પછી અચળ આવે છે, માટે આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. તો આ તમે જોઈને કહી શકો છો. પરંતુ હવે જે આપણે સ્વાધ્યાય 4.1માં શરૂઆતમાં દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે કેમ તે ચકાસવાના જે દાખલા જોઈએ છે મિત્રો, પહેલાંના 8 દાખલા આપેલા છે કુલ. સમજો, એક્ઝામ્પલ નંબર 1ના 8 છે, એમાંથી હું 5 દાખલા ગણાવું છું, બાકીના 3 દાખલા તમે જાતે પ્રેક્ટિસ કરી શકશો, બરાબર. તો એ આપણે ચેક કરીશું કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે કેમ. ત્યાં સુધી તમારે આ જે ઇતિહાસ દેખાય છે મિત્રો, આ એકવાર વાંચી લો. 1 મિનિટનો સમય આપવામાં આવે છે. લગભગ મિત્રો 1 મિનિટનો સમય પૂરો થાય છે. હવે તમે લખી દીધું હશે અથવા વાંચી લીધું હશે તો આ થિયરી ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ છીએ સ્વાધ્યાય 4.1, બરાબર. સીધું જ સ્વાધ્યાય શરૂ થાય છે, આમાં કોઈ થિયરી નથી, આ બરાબર યાદ રાખજો. હવે સૂચના વાંચો મિત્રો. સ્વાધ્યાય 4.1, એક્ઝામ્પલ નંબર 1, નીચે આપેલ સમીકરણો દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે કેમ તે ચકાસો. ફક્ત ચકાસવાના છે તમારે, બરાબર. એટલે જોઈને તમે નહીં કહી શકો કે આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. એનું સાદુરૂપ આપવું પડશે. સાદુરૂપ આપ્યા પછી જો એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ આવે તો તમે કહી શકો કે આપેલ સમીકરણ એ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. પરીક્ષાનો કોઈ મુદ્દો નથી મિત્રો. એટલે શરૂઆતનું જે સ્વાધ્યાય છે 4.1, એમાં બીજો દાખલો થોડો અગત્યનો છે, પરંતુ પહેલાંના 8 દાખલા છે એમાંથી હું 5 ગણાવું છું. ચલો અહીં તમે જુઓ મિત્રો, આ એક સમીકરણ આપણું છે. અહીં 3 દાખલા લખેલા છે, 1, 2 અને 3, 1, 2 અને 3. અહીં સમીકરણ આપ્યું છે કે x વત્તા 1નો વર્ગ બરાબર 2 કૌંસમાં x વત્તા 3. હવે આને જોઈને તમે કહી નહીં શકો કે આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ 2 ઘાત સમજીને એવું કહે છે કે આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે, પણ એવું જોઈને કહી શકાતું નથી અને કહેવાનું પણ નથી મિત્રો. તમારે શું કરવાનું છે કે કોઈ પણ સમીકરણ આપેલું હોય તો કૌંસ હોય તો એના કૌંસ છોડવાનો છે, ગુણાકાર હોય તો ગુણાકાર કરવાનો છે, ભાગાકાર હોય તો ભાગાકાર કરવાનો છે, એનું સાદુરૂપ આપવાનું છે, અને છેલ્લે પછી જે સ્વરૂપ આવે
એને જોવાનું છે કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે કેમ. તો અહીં તમે જુઓ, અહીં એક્સ વત્તા એકની 2 ઘાત આપેલી છે. આનો મતલબ આનું વિસ્તરણ થશે. વિસ્તરણ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો આપણે લખી શકીએ પહેલા પદનો વર્ગ એક્સ વર્ગ વત્તા 2 ગુણ્યા પહેલું પદ એટલે 2x વત્તા બીજા પદનો વર્ગ એટલે 1નો વર્ગ 1. આ વિસ્તરણ સૂત્ર તમે અગાઉ ધોરણ 7માં અને 8માં શીખેલા છો મિત્રો. ચલો બરાબર. હવે જો આ એક્સ વત્તા 3ની જોડે 2 ગુણાકારમાં છે તો એ લખાય 2x વત્તા 3 દુ 6. ઓકે. હવે બધાને આપણે દ્વિઘાત સમીકરણનું જે સ્વરૂપ જોયું હતું એમાં બરાબરની જમણી બાજુ 0 હતા. તો આપણે બરાબરની જમણી બાજુ મારે 0 લાવવા છે. તો મારે શું કરવાનું, આ 2x અને વત્તા 6 એને આપણે ડાબી બાજુ લઈ જઈએ છીએ. તો ચલો અહીં જે આપેલું છે ડાબી બાજુ લખીએ છીએ x વર્ગ વત્તા 2x વત્તા 1. હવે આ વત્તા 2x આ બાજુ લાવીશું એટલે ઓછા 2x વત્તા 6 ને આ બાજુ લાવીશું એટલે ઓછા 6. બરાબર. આપણે આ રીતે ફેરફાર કર્યો. ચલો 2x નો લોપ થયો. 2x વત્તા છે 2x ઓછા છે તો માટે જવાબ વધે છે x વર્ગ વત્તા 1 ઓછા 6 બરાબર 0. બરાબર 0. હજુ સાદુરૂપ આપીએ છીએ તો અહીં થશે x વર્ગ વત્તા 1 ઓછા 6 એટલે અહીં થશે ઓછા 5 બરાબર 0. બરાબર. હવે તમારે નક્કી કહેવાનું છે કે આ દ્વિઘાત સમીકરણ કહેવાય કે ના કહેવાય. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કહે છે કે આ દ્વિઘાત સમીકરણ ના કહેવાય. હવે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કે કેમ ના કહેવાય, તો કે સાહેબ આમાં એક્સ વાળું પદ નથી. પણ મિત્રો એવું જરૂરી નથી એક્સ વાળું પદ નથી. તમે આને આ રીતે લખી શકો એક્સ વર્ગ વત્તા 0x લખાય કે ના લખાય? લખાય. ઓછા 5 બરાબર 0 થઈ ગયું. તો ચલો આ ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0 સ્વરૂપ આવ્યું. ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c એટલે અચળ ઋણ પણ હોઈ શકે. તો આ 0 સ્વરૂપ આવે છે માટે આને કહેવાય કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે. દ્વિઘાત સમીકરણ છે. તો આ પહેલો દાખલો થયો મિત્રો. ચલો બીજો દાખલો જુઓ અહીં. ચલો અહીં જુઓ, અહીં ડાબી બાજુ આપ્યું છે x વર્ગ ઓછા 2x. તો ચલો આપણે લખીએ છીએ x વર્ગ ઓછા 2x. હવે જમણી બાજુ અહીં જુઓ આ બે કૌંસનો ગુણાકાર આપેલો છે. એનો મતલબ ગુણાકાર કરવાનો છે. તો બરાબર. ચલો ઓછા 2 ને હું 3 વડે ગુણું તો અહીં થશે ઓછા 6. ચલો ઓછા ઓછા વત્તા 2 ગુણ્યા x એટલે 2x. 2 ગુણ્યા x એટલે 2x. ચલો આ બંને પદોને ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો ડાબી બાજુ જે આપ્યું છે એમને એમ x વર્ગ ઓછા 2x એમને એમ. ચલો ઓછા 6 ને આ બાજુ લઈએ તો વત્તા 6 વત્તા 2x ના બાજુ લાવીશું ઓછા 2x અને અહીં થશે બરાબર 0. ચલો હવે જો અહીં ઓછા 2x અને વત્તા 2, આ ઓછા 2x અને ઓછા બંને ઓછા છે તો અહીં થશે x વર્ગ ઓછા 2 અને ઓછા 2 છે. બંને ઉડશે નહીં. તો 2 ને 2 4 એટલે ઓછા 4x અને વત્તા 6 બરાબર 0. એ ઉડશે નહીં હો, કારણ કે બંને ઋણ આપે છે એટલે સમાને સરવાળો જે તે નિશાન. તો અહીં તમે જુઓ આ દ્વિઘાત સમીકરણનું જે આપણી પાસે પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0 સ્વરૂપ આવે છે. આ સ્વરૂપ અહીં આવ્યું છે. આ ax વર્ગ એની જગ્યાએ વત્તા bx બીની જગ્યાએ ઓછા 4 વત્તા cની જગ્યાએ 6. તો આ દ્વિઘાત સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ આવે છે માટે આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે નહીં? હા કે ના? તો હા, દ્વિઘાત સમીકરણ છે. આ પણ હા હતું. ચલો હવે ત્રીજો દાખલો જુઓ અહીં મિત્રો. અહીં ત્રીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. જગ્યા ઓછી છે એટલે તમે જો. ચલો આ બંને પદોનો ગુણાકાર આપેલો છે ડાબી બાજુ. એ જ રીતે જમણી બાજુ પણ આ બંને પદોનો ગુણાકાર આપ્યો છે અને વચ્ચે ચિહ્ન આપ્યું છે બરાબરનું. ઓકે. તો હું પહેલાં ચલો આ બંને પદોનો ગુણાકાર કરું છું ડાબી બાજુનો. તો ચલો ડાબી બાજુનો ગુણાકાર કરવા માટે શું કરવાનું? પહેલું પદ તો x ગુણ્યા x એટલે થશે x વર્ગ. ચલો x ગુણ્યા વત્તા 1 એટલે x એકા x. હવે બીજું પદ પહેલું પદ એટલે ઓછા 2 ગુણ્યા x એટલે ઓછા 2x અને બીજું પદ એટલે ઓછા 2 ગુણ્યા 1 એટલે ઓછા 2 બરાબર. આ ડાબી બાજુનું સાદુરૂપ આપ્યું. હવે એ જ રીતે જમણી બાજુ જે બે પદ આપ્યા છે એનો ગુણાકાર કરીએ તો ચલો x ગુણ્યા x એ પેન જે હોય જોજો ખાસ. x ગુણ્યા x એટલે થશે x નો વર્ગ. x ગુણ્યા 3
એટલે વત્તા 3x ઓછા 1 ગુણ્યા x એટલે ઓછા x અને ઓછા 1 ગુણ્યા વત્તા 3 એટલે ગુણાકાર થશે ઓછા 3. ઓકે, જગ્યા નથી એટલા માટે આપણે થોડું એ પ્રમાણે લખ્યું છે. ચલો હવે ડાબી બાજુ સાદુરૂપ આપીએ તો જુઓ, ચલો આ x વર્ગ, તો અહીં લખું છું x વર્ગ. ચલો હવે વત્તા x અને ઓછા 2x, આ વત્તા x અને ઓછા 2x એટલે 1x કહેવાય. વત્તા x એટલે 1x, ઓછા 2x એટલે 1માંથી 2 જાય એટલે ઓછા, તો ઓછા x અને ઓછા 2 બરાબર. હવે એ જ રીતે જમણી બાજુ જે બે પદો આવ્યા એનું સાદુરૂપ આપીએ તો ચલો x વર્ગના x વર્ગ, તો એ લખું છું x વર્ગ. ચલો 3xમાંથી x જાય તો 2x, તો એ થશે વત્તા 2x અને ઓછા 3. હવે જુઓ, ડાબી બાજુ x વર્ગ છે, જમણી બાજુ x વર્ગ છે, તો બંને બાજુ x વર્ગનો આ રીતે લોપ કરી શકાય. બરાબર, તો અહીં વધ્યું શું? ઓછા x ઓછા 2 ડાબી બાજુ. હવે વત્તા 2x જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ લઈ જવું તો ઓછા 2, ઓછા 3 ને ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો વત્તા 3 અને બરાબર 0. સાદુરૂપ આપીએ હજુ તો ચલો, ઓછા x અને ઓછા 2x એટલે 2 ને 1 3, સમાન એ સરવાળો જે તે નિશાન, તો એ થશે ઓછા 3x. ચલો વત્તા 3 અને ઓછા 2 એટલે 3માંથી 2 જાય તો એ વત્તા 1 બરાબર 0. હવે તમે જુઓ, આ પદ જોઈને તમે કહી શકશો કે દ્વિઘાત સમીકરણ કહેવાય કે ના કહેવાય? તો તરત જ કહેશો કે દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. એટલા માટે દ્વિઘાત સમીકરણ નથી, કંઈ x વર્ગવાળું પદ જ નથી. આ જે x વર્ગવાળું પદ છે મિત્રો એ નથી, અને એનો સહગુણક 0 આમ ના લખાય આમાં 0x વર્ગ, કારણ કે આપણે કન્ડિશન શું હતી કે એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોવો જોઈએ. માટે આ દાખલા નંબર પહેલાનો ત્રીજો એ દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. પહેલાનો ત્રીજો એ દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. પહેલાનો ત્રીજો એ દ્વિઘાત સમીકરણ નથી. ચલો હવે ચોથા નંબરનો દાખલો જુઓ મિત્રો. એક્ઝામ્પલ નંબર 4. પહેલાના 8 દાખલા છે, એમાંથી હું 5 દાખલા લઉં છું. તમને રકમ આપી છે કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે કેમ તે ફક્ત ચકાસવાનું છે. ઓકે, ચલો એ જ રીતે અહીં 2 પદો આપ્યા છે એનો ગુણાકાર છે, અહીં પણ 2 પદો આપ્યા છે એનો ગુણાકાર છે. તો ચલો બંનેનો ગુણાકાર કરે છે એટલે પહેલું પદ ગુણા છે તો x ગુણ્યા 2x એટલે 2x નો વર્ગ, પછી x ગુણ્યા 1 એટલે x એકા એક્સા. ચલો બીજું પદ ગુણ્યા પહેલું પદ, અહીં ઓછા 3 આપ્યા છે અને અહીં વત્તા 2x આપ્યા એટલે 3 દુ 6 એટલે ઓછા 6x. હવે બીજું પદ ઓછા 3, અહીં 1 એટલે ગુણાકાર કરો તો ઓછા 3 ગુણ્યા 1 એટલે ઓછા 3 બરાબર. ચલો હવે ગુણાકાર કરીશું, x ગુણ્યા x એટલે x નો વર્ગ, x ગુણ્યા 5 એટલે વત્તા 5x. હવે બધા પદોને જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ લઈ જઈએ. આ બંને પદો છે એને ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો હાલ ડાબી આ બાજુ આપ્યા છે 2x વર્ગ વત્તા x ઓછા 6x ઓછા 3. આને લઈ જઈએ તો ઓછા x વર્ગ ઓછા 5x બરાબર 0. ચલો હવે આપણે સાદુરૂપ આપીએ. ચલો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું? x વર્ગવાળા પદોનું સાદુરૂપ આપવાનું. તો ચલો લીટી કરતા તો છો, જો 2x વર્ગ અને ઓછા x વર્ગ, તો 2x વર્ગમાંથી x વર્ગ જાય તો વચ્ચે x વર્ગ. હવે x વાળા પદો જુઓ મિત્રો. ચલો x ઓછા 6x યાદ કરો, આ x એટલે 1x વત્તા 1 અને ઓછા 6 એટલે આ થશે ઓછા 5x અને આ ઓછા 5x એટલે ઓછા 5 અને ઓછા 5 એટલે ઓછા 10x. તો ચલો x વાળા પદોનું ઓપરેશન કર્યું. હવે અચળ પદ વધ્યું ફક્ત ઓછા 3 અને બરાબર 0. ઓકે, હવે તમે આને કહી શકશો કે આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે કે નહીં. એટલા માટે કહી શકશો કે જો x વર્ગવાળું પદ આવ્યું એનો સહગુણક કંઈ કેટલો કહેવાય, ના આપ્યો હોય તો 1. ચલો ઓછા 10 એ b અને વત્તા c એટલે c બરાબર ઓછા 3. તો આ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. હા કે ના? તો હા, દ્વિઘાત સમીકરણ છે. હવે એ જ રીતે મિત્રો તમે 5મો દાખલો પણ જાતે ગણી શકશો. એટલે આ પણ હું ગણાવતો નથી. જો ગુણાકાર કરવાનો, પહેલું પદ બીજું પદ, પછી બીજું પદ પહેલું પદ,
બીજું પદ એટલે આ બધું ગુણાકાર થઈ ગયું. એ જ રીતે આ બધું ગુણાકાર કરીએ. પહેલું પદ બીજું પદ, પછી બીજું પદ પહેલું પદ અને બીજું પદ. તો આ રીતે ગુણાકાર કરશો મિત્રો અને પછી બધાને ડાબી બાજુ લઈ જશો અને ડાબી બાજુ લીધા પછી જો ax વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0, જો એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, આ શરત ખાસ યાદ રાખજો. આ શરત આપણે હેતુલક્ષી જે ટેસ્ટ કાઢીશું સોમવારે એની અંદર આ શરત પૂછીશું એટલું યાદ રાખજો. એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો આ દ્વિઘાત સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કહેવાય. ઓકે, તો આ રીતે સ્વાધ્યાય 4.1માં જે 8 દાખલા આપ્યા છે એમાંથી આપણે 5 દાખલાની ચર્ચા કરી. બાકીના 3 દાખલા તમે જાતે ગણી શકશો અને એ પણ પરીક્ષાનો કોઈ ખાસ મુદ્દો નથી આવ્યો મિત્રો, પણ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 જુઓ. સ્વાધ્યાય 4.1માં ફક્ત 2 જ દાખલા આપ્યા છે, પહેલો અને બીજો. પહેલાના 8 દાખલા હતા નાના અને બીજાના 4-5 દાખલા છે નાના છે. હવે બીજામાં શું કહે છે કે નીચેની પરિસ્થિતિને અહીં કેટલીક રકમ આપેલી છે, સમજો. એ રકમ આપેલી છે, એ રકમને બરાબર વાંચવાની છે અને એના આધારે પરિસ્થિતિને આધારે દ્વિઘાત સમીકરણ દર્શાવો. એટલે કે દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવાનું છે. ફક્ત તમારે દ્વિઘાત સમીકરણને ઉકેલવાનું નથી. એ આપણે સ્વાધ્યાય 4.2 અને 4.3માં જોઈશું ઉકેલ શોધવા માટેની રીતો. હાલ તો તમને જે રકમ આપી છે એના આધારે દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવાનું છે તમારે. ફક્ત દ્વિઘાત સમીકરણ આવે એટલે તમારો દાખલો એ પૂરો થાય છે. ઓકે, તો ચલો એ પહેલો દાખલો આપ્યો છે. રકમ વાંચીએ છીએ આપણે. પહેલા દાખલામાં શું આપ્યું છે કહો. જમીનના એક લંબચોરસ ટુકડાનું, અહીં જમીન છે, આવો એક લંબચોરસ ટુકડો છે જમીનનો. ચાલો હું જમીનનો લંબચોરસ ટુકડો દોરું છું. આ જમીનનો લંબચોરસ ટુકડો છે મિત્રો. હવે શું કહે છે કે જમીનના એક લંબચોરસ ટુકડાનું ક્ષેત્રફળ 528 મીટરનો વર્ગ એટલે ચોરસ મીટર છે. ચાલો આનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે 528 ચોરસ મીટર. હું વચ્ચે લખું છું હાલ યાદ રહે એટલા માટે. ક્ષેત્રફળ. હવે આગળ વાંચો કે તેની લંબાઈ, કોની? મારી લંબચોરસની. તો તેની લંબાઈ એટલે ચલો આ લંબચોરસની લંબાઈ એ તેની પહોળાઈના, આ લંબચોરસની પહોળાઈ, લંબચોરસમાં 2 લંબાઈ હોય 2 પહોળાઈ હોય, તો તેની લંબાઈ એ તેમની પહોળાઈના બમણાથી 1 મીટર જેટલી વધુ છે. બરાબર. શું કહે છે? બહુ સમજો. કૂટ પ્રશ્નમાંથી સમીકરણ બનાવવા માટે કૂટ પ્રશ્નને 1 થી 2 વાર વાંચવાનો. ચલો, તેની લંબાઈ એ કોના ઉપર આધાર રાખે છે? પહોળાઈ ઉપર. તો દાખલા તરીકે પહોળાઈ માની લો કે x હોય, x મીટર હોય પહોળાઈ. સમજો, પહોળાઈ જો x મીટર હોય તો શું કહે છે કે તેની લંબાઈ એ પહોળાઈના બમણાથી, પહોળાઈ x મીટર લીધી એટલે લંબાઈ શું થશે? પહોળાઈના બમણા એટલે 2x થી 1 મીટર જેટલી વધુ એટલે 2x વત્તા 1. આ એની લંબાઈ થશે મિત્રો. ઓકે, તો આ રીતે રકમ પ્રમાણે લંબાઈ અને પહોળાઈ નક્કી થઈ ગઈ. હવે શું કહે છે? સમીકરણ બનાવો. તો રકમમાં વાંચો કે ક્ષેત્રફળ કેટલું આપ્યું છે? 528 ક્ષેત્રફળ. તો આપણે સીધું શું લખી શકીએ કે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, L ગુણ્યા b. તો L બરાબર કેટલા? લંબાઈ કેટલી? 2x વત્તા 1. તો અહીં લખું છું 2x વત્તા 1. પહોળાઈ કેટલી? x મીટર. તો અહીં લખું છું ગુણ્યા x. હવે ક્ષેત્રફળ કેટલું આપી દીધું છે તમને? 528. તો આ બાજુ લખીએ છીએ 528. ઓકે, હવે આના આધારે આનો ઉકેલ શોધો એ તમારું સમીકરણ. એટલે એને સાદુરૂપ આપીએ છીએ. તો માટે અહીં થશે 528 બરાબર, અહીં કૌંસ છોડીશું તો 2x ગુણ્યા x એટલે 2x નો વર્ગ વત્તા x ગુણ્યા 1 એટલે x. હવે આ 528ને આપણે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ લઈ જઈશું તો એ જમણી બાજુ થશે 2x નો વર્ગ વત્તા x. હવે 528 આ બાજુ આવે એટલે ઓછા 528. આ બાજુ શું થશે? બરાબર 0. અહીં 0 વધ્યા. બરાબર. હવે સામાન્ય રીતે કોઈ સમીકરણ લખતા હોય
તો શરૂઆતમાં 0 રાખતા નથી અને જમણી બાજુ જ રાખીએ છીએ. તો આના સમીકરણને ખાલી ફેરવી નાખીએ, રોટેટ કરીએ તો 2x² વત્તા x ઓછા 528 બરાબર 0. આ માગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ છે મિત્રો. આ માગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. તો આ રીતે તમે સરળતાથી સમીકરણ બનાવી શકો. આ એટલા માટે તમને પ્રેક્ટિસ કરાવે છે કે પાછળ સ્વાધ્યાય 4.3ની અંદર આવા રકમવાળા કૂટ પ્રશ્ન આપ્યા છે. તો તમારે પહેલું કામ શું કરવાનું? રકમના આધારે સમીકરણ બનાવવાનું અને સમીકરણ બન્યા પછી એને ઉકેલવાનું છે અને એના આધારે તમારે જવાબ શોધવાનું છે. લંબાઈ x અને પહોળાઈ જે હોય એ, અહીં લંબાઈ અને પહોળાઈ x મીટર અને લંબાઈ એને ડબલ કરવાના અને એક ઉમેરવાનું. તો આ સમજણ માટે દ્વિઘાત સમીકરણ ફક્ત બનાવવાનું છે પરિસ્થિતિના આધારે. તો હું માનું છું ત્યાં સુધી આ દાખલો મિત્રો તમને ખ્યાલ આવ્યો છે. હવે ક્ષેત્રફળ આપ્યું હતું માટે આપણે ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર વાપર્યું, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. કોઈ દાખલો એવો હોય કે ક્ષેત્રફળ ના આપ્યું હોય, તમને પરિમિતિ કીધી હોય, તો પરિમિતિ માટે આપણે શું કરીશું? આ x હોય તો આ બાજુ પણ x લખીશું, 2x વત્તા 1 તો એ 2x વત્તા 1. હવે જો પરિમિતિ કીધી હોય તો તમારે બધી બાજુનું શું કરવાનું? સરવાળો કરવાનો. જો પરિમિતિ કીધી હોય તો બધી બાજુનો સરવાળો લેવાનો થાય મિત્રો તમારે. તો આ પણ ખ્યાલ આવ્યો. હવે બીજા નંબરનો દાખલો જુઓ. શું કહે છે કે 2 ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર 306 આપેલ છે, સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવો. આ જે પણ પરિસ્થિતિ આપી છે આ પરિસ્થિતિને સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવો. તો ચલો રકમને બરાબર વાંચો. શું કહે છે કે 2, પાછી કેવી છે? ક્રમિક, પછી કેવી છે? ધન, અને પાછા કેવા છે? પૂર્ણાંક. તો આપણે પહેલાં ધારી લઈશું કે ધારો કે 2 ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકો ચલો પહેલો હું x લઉં તો એના પછી તરત જ ક્રમિક કયો આવે? 1 ઉમેરો એટલે ક્રમિક થાય, તો x વત્તા 1 છે. ચલો 2 લઈ લીધા ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકો, બંને ધન જે ક્રમિક થઈ ગયા. હવે શું કહે છે કે એમનો ગુણાકાર 306 છે. તો આપણે લખી શકીએ કે રકમ મુજબ તેમનો ગુણાકાર બરાબર 306. તો માટે ચલો કોનો ગુણાકાર? ક્રમિક પૂર્ણાંકો એટલે 1x ગુણાકાર એટલે કૌંસ x વત્તા 1 અને બરાબર 306. ઓકે. હવે આનું છોડી સાદરૂપ આપીએ આપણે એટલે તમારું દ્વિઘાત સમીકરણ આવશે મિત્રો. ચલો કૌંસ છોડવું તો એ લખી શકાય x ગુણ્યા x એટલે x², x ગુણ્યા 1 એટલે વત્તા x ઓછા 306. આ વત્તા 306 ને ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો ઓછા 306 બરાબર 0, જે માંગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. આ દ્વિઘાત સમીકરણ કહેવાય છે એટલા માટે કે ax² વત્તા bx વત્તા c સ્વરૂપ આવી ગયું. તો આ રીતે મિત્રો ખૂબ જ સરળ દાખલો છે બીજો, જેના આધારે પણ જે પરિસ્થિતિ આપી છે એના આધારે પણ તમે સમીકરણ બનાવી શકો. હવે ત્રીજો દાખલો જુઓ. અહીં એક્ઝામ્પલ નંબર 3. આ પરીક્ષામાં આવા દાખલા પૂછાય મિત્રો. આ પૂછાય એવો દાખલો છે. આ બીજો અને ત્રીજો આ બે ખાસ તમારે યાદ રાખવાના છે. રકમ વાંચો તમે. રકમ આપી છે કે રોહનની માતા બે વ્યક્તિની વાત કરી છે, રોહન અને એની માતા. તો રોહનની માતા તેના કરતો 26 વર્ષ મોટા છે. રોહનની માતા રોહન કરતો 26 વર્ષ મોટા છે. એટલે જો રોહનની ઉંમર ખબર હોય તો એના માતાની ઉંમર ખબર પડે, કારણ કે માતા 26 વર્ષ મોટા છે. તો કહેવાનો મતલબ કે સમીકરણ બનાવવું હોય તો પહેલાં ધારણા કરવી પડશે. તો પહેલા જ મુદ્દા ઉપરથી આપણે લખીશું કે ધારો કે રોહનની હાલની ઉંમર બરાબર x વર્ષ. કિલોમીટર ના હોય ઉંમર, તો
તો રોહનની હાલની ઉંમર બરાબર x વર્ષ. તો માટે તેની માતાની હાલની ઉંમર બરાબર, હવે જો 26 વર્ષ મોટા છે તો x વત્તા 26 વર્ષ થાય. આ વાત થઈ રોહનની અને એની માતાની હાલની ઉંમરની વાત થઈ. હવે શું કહે છે? આજથી એટલે હાલ જે ઉંમર ચાલે છે ત્યારથી 3 વર્ષ પછી. હવે ચલો, હાલ ઉંમર x વર્ષ હતી. માની લો કે ચલો તમારી જ વાત કરીએ તો માની લો કે હાલ તમારી ઉંમર 14 વર્ષ છે. હવે હું એમ કહું કે 3 વર્ષ પછી તમારી ઉંમર કેટલી થાય? તો તરત તમે શું કરશો? હાલની જે ઉંમર છે એમાં 3 વર્ષ ઉમેરશો એટલે 14 ને 3 17. એટલે તમે શું કર્યું? 3 વર્ષ પછી કીધું તો ઉમેર્યા. જો 3 વર્ષ પહેલાં કીધું હોત કે તમારી 3 વર્ષ પહેલાં કેટલી ઉંમર હતી તો બાદબાકી કરવાની છે. તો એ શું કહે છે કે આજથી 3 વર્ષ પછી. તો આપણે શું લખીએ છીએ કે 3 વર્ષ પછી. ચલો, આ એક મુદ્દો પડ્યો કે 3 વર્ષ પછી શું થાય? તો 3 વર્ષ પછી રોહનની ઉંમર કેટલી થાય? તો એ લખું છું કે રોહનની ઉંમર બરાબર, એ ઉંમર રોહનની કેટલી આપી હતી? x. તો એ થશે x વત્તા 3 વર્ષ અને તેની માતાની ઉંમર 3 વર્ષ પછીની વાત છે. તેની માતાની ઉંમર બરાબર, ચલો હવે અહીં કેટલી ઉંમર થશે? એની માતાની ઉંમર હાલ કેટલી હતી? x વત્તા 26 અને એમાં 3 ઉમેરીએ તો જવાબ થશે x વત્તા 29 વર્ષ થાય. ચલો, આ બંને જવાબ આવી ગયા. બરાબર. તો ચલો, 3 વર્ષ પછીની બંનેની ઉંમર આવી. હવે રકમ વાંચો કે તેમની ઉંમર દર્શાવતી સંખ્યાઓ જે આવી બે, એક આ x વત્તા 3 અને x વત્તા 29, એનો ગુણાકાર 360 છે. એનો ગુણાકાર 360 આપેલો છે. તો અહીં સીધું જ લખું છું કે રકમ મુજબ, ચલો, પહેલી ઉંમર કેટલી થઈ રોહનની? x વત્તા 3, એની માતાની ઉંમર x વત્તા 29, બંનેનો ગુણાકાર કીધો છે એટલે આપણે ગુણાકાર લીધો કૌંસમાં અને આ જવાબ આપ્યો છે 360 વર્ષ. 360 વર્ષ. ઓકે. બસ હવે આના આધારે તમારે સમીકરણ બની શકે. કૌંસ છોડો, બધાને ડાબી બાજુ લઈ લો એટલે મિત્રો તરત જ સમીકરણ બનશે. હવે કૌંસ કેવી રીતે છોડાય તો સમજી લેજો. પહેલા કૌંસમાં 2 પદો છે, બીજા કૌંસમાં પણ 2 પદો છે. તો ગુણાકાર કરવાનો છે. તો પહેલું પદ એટલે x ગુણ્યા x x વર્ગ. પહેલું પદ બીજું પદ તો x ગુણ્યા 29 એટલે 29x. બીજું પદ પહેલું પદ એટલે 3 ગુણ્યા x એટલે 3x. અને બીજું પદ એટલે 3 ગુણ્યા 29, 3 9 27 નો 7 વધી 2, 3 દુ 6 ને 2 8. ઓકે. તો ચાલો બંનેનો ગુણાકાર કર્યો. હવે વત્તા 360 છે ને આપણે ડાબી બાજુ લઈ જઈએ તો એ થશે ઓછા 360 અને આ બાજુ વધશે મિત્રો 0, જે આપણે સ્વરૂપ લાવવાનું છે તે 0. હવે આનું સાદરૂપ આપીએ તો ચલો, x વર્ગના x વર્ગ 29x વત્તા 3x, આ બંનેનો સરવાળો આપ્યો છે એટલે 29માં 3 ઉમેરો તો 30 31 ને 32, તો એ લખાય 32x. હવે આ બંનેનો વત્તા 87 અને ઓછા 360 એટલે બંને ચિહ્નો અસમાન છે. તો અસમાને બાદબાકી, મોટાનું નિશાન મોટો કયો છે? ઓછા. તો 360માંથી 87 બાદ કરવાના છે. 360 ઓછા 87. ચલો, એ લખ્યા 10. અહીંયા અધ્યા કેટલા? 5. 10માંથી 7 જશે તો 3, 5માંથી 8 ના જાય તો એ થશે 10. અહીં વધ્યા 2 તો એ લખ્યા 2. 10 ના બાદ 15માંથી 8 જાય તો 7. ઓકે. તો એ વચ્ચે 273 બરાબર 0, જે માગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. તમારે દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવવાનું છે. તો જે માગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. તો આ રીતે મિત્રો તમે ત્રીજો દાખલો જે આપણે ગણ્યો રોહનવાળો, તો દ્વિઘાત સમીકરણ બનાવી શકો. અને હવે છેલ્લો દાખલો છે સ્વાધ્યાય 4.1નો. કુલ 4 દાખલા આપ્યા છે બીજાના. બરાબર. તો આ છેલ્લો દાખલો છે સ્વાધ્યાય 4.1.
એટલે આજનું દ્વિઘાત સમીકરણમાં સ્વાધ્યાય 4.1 મિત્રો પૂરું થશે. હવે શું કહે છે કે એક ટ્રેન, આમાં પણ તમારે દ્વિઘાત સમીકરણ જ બનાવવાનું છે. તો એક ટ્રેન એટલે ગાડી, રેલવે ટ્રેન 480 કિલોમીટરનું અંતર અચળ ઝડપથી કાપે છે. ધારો કે ચાલો એ આ 480 કિલોમીટરનું અંતર છે, અહીં સમજો 480 કિલોમીટરનું અંતર છે. હવે આ એક ટ્રેન છે, આ ટ્રેનનું આ 480 કિલોમીટરનું અંતર આ જગ્યાએથી આ જગ્યાએ કાપે છે. હવે અહીંથી અહીં કાપે છે અંતર, તો અહીંથી આ ગાડીને અહીંથી અહીં આવતો ધારો કે T1 સમય લાગ્યો, એ વખતે એની ઝડપ અચળ ઝડપથી કાપે છે. બરાબર. જો ઝડપ 8 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઓછી હોય, સમજો, જો ઝડપ, તો ફરી આ પણ 480 કિલોમીટર છે. હવે એ જ ગાડી અથવા બીજી ગાડી છે, એને એટલું જ અંતર કાપવાનું છે, પરંતુ પહેલાં ઝડપ x કિલોમીટર હતી, સમજો x કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઝડપે આ ગાડી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ 480 કિલોમીટરનું અંતર કાપતો એને T1 સમય લાગ્યો. 480 કિલોમીટરનું અંતર કાપતો એને T1 સમય લાગ્યો છે. હવે એટલું જ અંતર કાપતો બીજી ગાડીને x કિલોમીટર પ્રતિ કલાક પહેલી ગાડી અંતર કાપ્યું. જ્યારે અહીં શું કહે છે કે જો ઝડપ 8 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઓછી હોય, એટલે બીજી ગાડી ધીમી ગાડી છે કે જેની ઝડપ કેવી છે, x - 8. પહેલાની ઝડપ x કિલોમીટર છે, બીજાની ઝડપ x - 8 કિલોમીટર પ્રતિ અવર. આટલી ઝડપે એટલે ઓછી ઝડપે આ જગ્યાએથી આ જગ્યાએ આવતો દાખલા તરીકે સમય લાગ્યો T2. બરાબર. હવે આટલું જ અંતર કાપતો તે 3 કલાક વધુ સમય લે છે બીજી ગાડી પાછી. તો કે સમીકરણ રચો. હવે આ દાખલો થોડો ઓકવર્ડ લાગે છે વિદ્યાર્થીને, પણ ખરેખર દાખલો ઓકવર્ડ નથી. આના માટે તમારે એક સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. આ સૂત્ર ગોખી મારો, ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. હવે સમયને હું અહીં લાવું, ઝડપને નીચે લઈ જવા, બેને અદલા બદલી કરું, તો આપણે લખી શકીએ સમય બરાબર અંતરના અંતર ભાગ્યા ઝડપ. તો આ એક સૂત્ર થયું આપણા માટે. આ એક્ઝામ્પલની અંદર આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. સમય બરાબર અંતર ભાગ્યા ઝડપ. તો આપણે શું કરીએ છીએ, બે ગાડી છે, બરાબર, બે ગાડી છે. હવે એક ટ્રેન 480 કિલોમીટરનું અંતર અચળ ઝડપથી કાપે છે. તો આપણે પહેલાં લખીશું કે ધારો કે ગાડીની અથવા ટ્રેનની ઝડપ x કિલોમીટર પ્રતિ અવર x કિલોમીટર પ્રતિ અવર છે. આપણે ઝડપ ધારી મિત્રો, બરાબર, x કિલોમીટર પ્રતિ અવર છે. હવે આ ઝડપે અહીં જોજો, આ ઝડપે 480 કિલોમીટરનું એના અંતર કાપવું છે, તો લાગતો સમય દાખલા તરીકે T1 છે. તો અહીં હું લખું સમય T1 બરાબર, આ સૂત્ર આવ્યું, સમય બરાબર અંતર ભાગ્યા ઝડપ. ચલો, અંતર કેટલું છે, 480. ઝડપ કેટલી છે, x. તો આ તમારું પહેલું સમીકરણ બન્યું. ગાડીની ઝડપ x કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, 480 કિલોમીટરનું અંતર x ઝડપે કાપતો લાગતો સમય T1 છે. તો એના પરિણામ એક લખ્યું. હવે શું કહે છે, બીજી ગાડીની ઝડપ એ કેવી છે, પહેલી ગાડીની જે ઝડપ હતી એના કરતાં ઓછી ઝડપવાળી ગાડી છે, એટલે ઓછી ઝડપ છે, એટલે x - 8 કિલોમીટર પ્રતિ અવર ઝડપ છે. આની x - 8 કિલોમીટર પ્રતિ અવર ઝડપ છે. હવે એક વસ્તુ સમજો, તમે એક્ટિવા લઈને જાઓ છો. હવે તમે કોઈ ચોક્કસ અંતર 50 કિલોમીટરની ઝડપે જતા હોય, સ્પીડ તમારી જે ખરી સ્પીડ તમારી કાંટો
એ 50 કિલોમીટરની ઝડપે જતા હોય તમે, હવે એટલું જ અંતર તમે 50ની જગ્યાએ 8 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ ઓછી કરો, એટલે પહેલાં 50 કિલોમીટર એક કલાકની અંદર 50 કિલોમીટર કાપતા હતા, એની જગ્યાએ તમે 42ની સ્પીડે જો, તો તમે જ કહો કે એટલું જ અંતર કાપતા માટે તમે ઝડપ ઓછી કરી, રેસ ઓછો કર્યો છે, તમે રેસ ઓછો કર્યો, તો એટલું અંતર કાપવા માટે સમય કેવો લાગવાનો છે મિત્રો? વધુ સમય લાગે. કારણ કે તમે સાયકલ લઈને જો તમે, ચાલો એક બાજુ એક્ટિવા લઈને તમે જોશો તો એ તો સ્પીડ વધુ છે માટે તરત પહોંચી જાશો, પણ એ જ વસ્તુ સ્પીડ ઓછીવાળી કોઈ ગાડી હોય અથવા સાયકલ છે તો એના માટે એટલું જ અંતર કાપતો વધુ સમય લાગે છે. તો બીજી ગાડીની ઝડપ 160 છે, તો એના માટે લાગતો સમય T2 લઈએ તો અંતર તો કાપવાનું છે 480, પણ એના માટેની ઝડપ કેટલી છે? 1-8, અને આ પરિણામ નંબર શું થયું મિત્રો? 2 થયું. હવે શું કહે છે કે આ ચાલો પહેલો સમય T1, બીજો સમય T2, તો તમે કહો બીજી ગાડીની ઝડપ કેવી થઈ? બીજી ગાડીની ઝડપ ઓછી થઈ માટે એનો સમય વધુ લાગ્યો, એટલે બીજી ગાડીને, એટલે રકમ મુજબ અહીં લખવું હોય તો લખી શકાય કે રકમ મુજબ બીજી ગાડીને લાગતો સમય T2, બીજી ગાડીને લાગતો સમય T2 એ પહેલી ગાડીને જે સમય લાગ્યો તો T1 એના કરતો 3 કલાક વધુ લાગે છે, એટલે +3 કર્યા મેં, 3 કલાક વધુ લાગે છે. બરાબર? તો આ રીતે મિત્રો થોડો દાખલો સમજવા જેવો છે. પહેલાં 2 વસ્તુ કરવાની છે. પહેલી ગાડી માટે, બીજી ગાડી માટે સમય T2 લેવાનો છે, પછી લખવાનું છે કે ઝડપ ઘટાડી છે તમે, એનો મતલબ સમય જે લાગ્યો એ પહેલાં કરતાં 3 કલાક વધુ લાગ્યો, એટલે T2 = T1 + 3. હવે આ બંને સમીકરણો તમે લાવ્યા છો કે T2 બરાબર કેટલા? તો એ લખી શકાય 480 / 1-8 બરાબરના બરાબર T1ની જગ્યાએ 480 / x અને +3. તો આ રીતે સમીકરણ મિત્રો, હવે આનું તમે સમીકરણ બનાવી શકો. સમીકરણ બનાવવા માટે હવે તમારે કશું કરવાનું નથી, આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે. સાદુરૂપ કેવી રીતે આપી શકાય? અહીં લસા લેશો, ચોકડી ગુણાકાર કરશો તમે. બરાબર? આપણે સાદુરૂપ આપીએ અહીં. ચલો હવે જો અહીં શું થશે? 480 / x. આપણી પાસે કાગળ નથી, પરંતુ થોડો કાગળ છે તો આપણે સાદુરૂપ આપીએ છીએ. જુઓ, એ આ પત્તું હું અહીં લખું છું, એ આપણી પાસે કાગળ કોરો નથી મિત્રો. ચલો અહીં જુઓ, આ સમીકરણ હું અહીં લખું છું ઉપર. સાદુરૂપ 480 / x, પેન બદલીએ આપણે, 480 / x-8 બરાબર. ચલો આ બંનેનો લસા લઉં છું હું. જોજો, આ બંનેનો શું લઉં છું? લસા. અહીં x લસા લીધો તો ચલો x આવ્યો લસા, તો એ શું થયું? 480 + x × 3 એટલે એ થશે મિત્રો 3x. અહીં થશે 3x. હવે તમારે શું કરવાનું? ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો. આ રીતે ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે મિત્રો. તો ચલો આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ છીએ સામસામેનો. ચલો આ x × 480, આ પહેલું પદ x × 480, તો એ થશે 480x. પછી પહેલું પદ x × બીજું પદ 3x, તો એ થશે x × 3x એટલે 3x². ચલો હવે બીજું પદ -8, અહીં પહેલું પદ 480, તો બંનેનો ગુણાકાર કરો, +-, 8 વડે ગુણો તો 8 0 0, 8 8 64નો ચોગડો, વધી આવી 6, 8 ચોક 32, 32 6 38, તો 3840. તો ચલો ગુણાકાર કર્યો. પહેલું પદ, બીજું પદ, હવે બીજું પદ પહેલું પદ, હવે બીજું પદ એટલે -8 × 3, એટલે 8 × 24 24x. આ ગુણાકાર કર્યો આપણે 2 પદોનો. હવે એ જ રીતે બરાબર આ બાજુનો ગુણાકાર કરીએ 480° અને x છે તો એ થશે 480x. તો આ રીતે ગુણાકાર થાય.
હવે જો ડાબી બાજુએ 480x છે, જમણી બાજુ પણ 480x છે. તો બંનેનો લોપ કરીએ તો છેવટે આપણો જવાબ આવશે 3x² ઓછા 24x અને 24x ઓછા 3840 બરાબર 0. હવે જુઓ તમે, આ સમીકરણ વાસ્તવમાં સમીકરણ જ છે, પરંતુ આ બધાને 3 વડે ભાગી શકાય છે. જુઓ, આ પહેલા પદમાં 3 વડે ભાગીએ તો અહીં થશે x², બીજા પદને 3 વડે ભાગીએ તો 3 × 8 = 24 એટલે 8x, અને ત્રીજા પદને 3 વડે ભાગો તો 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 વધ્યા, 3 × 8 = 24 અને 0 બરાબર 0. એ આ તમારો જવાબ થયો મિત્રો. x² ઓછા 8x ઓછા 1280, x² ઓછા 8x ઓછા 1280 બરાબર 0, જે માગેલ દ્વિઘાત સમીકરણ છે. તો આ દાખલો થોડો ઓકવર્ડ લાગશે, પરંતુ આને વારંવાર જોશો તો મિત્રો સરળતાથી તમે ગણી શકશો. તો આ રીતે આપણે આજે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું, દ્વિઘાત સમીકરણ. અને દ્વિઘાત સમીકરણની અંદર પ્રકરણ નંબર 4 આપણે મિત્રો ચાલુ કર્યું. દ્વિઘાત સમીકરણ અભ્યાસક્રમના જે મુદ્દા હતા એમાં સ્વાધ્યાય 4.1 આપણે પૂરું કરીએ છીએ. બધા જ દાખલા મેં તમને ગણાવ્યા. સ્વાધ્યાય 4.1 આપણે પૂરું કરીએ. બરાબર? તો આ તૈયાર કરજો. હવે જે એકમ કસોટી આવશે મિત્રો, જાન્યુઆરી મહિનામાં લગભગ એકમ કસોટી આવશે. આ ચેપ્ટર એટલા માટે આપણે વહેલા જ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ કે આપણે હાલ ત્રિકોણમિતિના અંતિમ ચરણમાં છીએ. ત્રિકોણમિતિ પ્રકરણ આપણે સ્વાધ્યાય 8.3 સુધી પૂરું કર્યું હતું. હવે એક જ સ્વાધ્યાય બાકી છે ત્રિકોણમિતિનું, પરંતુ એ અભ્યાસક્રમ પાછળનો છે, જાન્યુઆરીનો. પણ આપણે એને એ પ્રકરણને આગળ લીધું હતું. પરંતુ હવે એકમ કસોટી જો જાન્યુઆરીમાં મૂકવામાં આવે, જાન્યુઆરીમાં એકમ કસોટી આવે તો એમાં પ્રકરણ નંબર 4 હશે મિત્રો, દ્વિઘાત સમીકરણ. એટલા માટે આપણે તમને પ્રેક્ટિસ થાય અને તમે પૂરતો સમય એને આપી શકો, એટલા માટે આપણા ચેપ્ટર શરૂઆતમાં લઈએ છીએ. અત્યારે ત્રિકોણમિતિને હાલ પૂરતું એક સ્વાધ્યાય બાકી રાખીએ છીએ. તો તૈયાર કરજો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.